वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. This is Ekadanta, the School of Ancient Studies YouTube channel. Ekadanta has organized a National Sanskritam Bhagavad Gita Shloka contest. Dear children and parents, greetings to all the lovers of Bhagavad Gita. Now, you know why December month is so special? Krishna has said, Masanam Margashirshoham. December month is the Gita month. Now, the Bhagavad Gita is the blessing of Sri Krishna. It is a life manual teaching us so many values, inner strength for children. It is the very heart and essence of Indian culture. It makes us very happy and proud, children, that you all participated in this contest and took the effort to chant the shlokas, very young children and the youth and also elderly people. So your courage and effort is truly amazing. Each one of you is a winner. Now let me tell you how the selection was done. There were 3 respected judges for the competition, and each judge has awarded 10 marks. So the total marks are 30. And those participants who scored 25 or above have been declared as a winner. Please remember, dear children, that you are all winners. Anyone who has stepped into the path of Gita, who has chanted or opened the Bhagavad Gita, that is a great success and victory. So now let us announce the winners. The top 10 junior winners. Hiyan Shreel Patel, 6 years, Anand, Gujarat. ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अर्थ, ये नित्यं मम भक्ताः सन्ति तेषां यत् अभावमस्ति तत् अहं प्रदास्यामि, यत् अस्ति तत् अहं संरक्षयामि च. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. अर्थ, सर्वेषाम् उदरेषु पाचनाग्निरूपं गृहीत्वा श्वासैः सह संयोजयित्वा चतुर्विधम् आहारं पचयामि. धन्यवादः. R.S. Shrijan, 12 years, Bengaluru. मम नाम श्रीजन. अथ षष्ठोऽध्यायः. आत्मसंयमयोगः. अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः. Now I'm going to tell a subhashitam based on knowledge. नास्ति विद्या समो बन्धुर् नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समं वित्तं नास्ति विद्या समं सुखम्. There is no relative equal to knowledge. There is no thief that can steal knowledge. It is not heavy to carry, and it cannot be shared by brothers. It cannot be taken away by a king. Truly, knowledge is the greatest wealth of all wealths. Dhanyavadah. B. Kali Sai,
8 years, Mumbai. కానీ నా పేరు బులుసు కాళిసాయి ఉర్జిత్. శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ షోడశోऽధ్యాయः. దైవాసుర సంపద్విభాగయోగः. శ్రీభగవానువాచ అభయం సత్వసంశుద్ధిः జ్ఞానయోగవ్యవస్థితిः దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తపార్జవం అహింసా సత్యమక్రోధः త్యాగశాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్తం మాధవం హ్రీరచాపలం. Charishma Chowdhury, 3 years, Visakhapatnam. నమస్తే, నా పేరు తేజస్వి, 3 years old. కర్మణ్యేవ అధికారశ్చ మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుర్ మాతో చంగోస్త కర్మణి. ఈ శాపంలో కృష్ణుడు ఏమని చెప్పాడంటే అర్జునుడికి, నీ పని నువ్వు చేసుకోవాలి, నీ రిజల్ట్ గురించి టెన్షన్ పడుకోదు. ఇంపార్టెంట్. శాంతాకారం భుజక చైనం పద్మనాభం తురేకం విశ్వాకారం గగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం నయనం ఉద్దాన గమ్యం వందే విష్ణుం పవహయ అన్నం సర్వలోకైకనాథం. విష్ణుమూర్తి కామ్గా ఉంటాడు, పెద్ద పాము మీద పడుకుని ఉంటాడు, ప్రపంచాన్నంతా కాపాడతాడు. బ్లూ కలర్ బుగ్గలు బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. ఐసేమో లోటస్ ఫ్లవర్స్ లాగా ఉంటాయి. రక్షిస్తాడు. H. Shraddha, 5 years, Chennai. Namaskaram, I am Shraddha. I am going to recite one sloka from Krishna Ashtakam and 2 slokas from Bhagavad Gita chapter 12. Shri Gurubhyo Namaः. Harihi Om. Vasudevasudam Devam Kamsachanuramaddanam Devaki Paramanandam Krishnam Mande Jagadgurum. Shri Gurubhyo Namaः. Harihi Om. Adha Dwadashodhyayah. अर्जुनो उवाच एवं सदुतयुक्ता ये भक्तास्त्वं परिभासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ये मे युक्ततमा मताः. हरिः ओं. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओं. थैंक यू. Shirisha, 13 years, Banjara Hills, Bhagyanagar. हरि ओम्. मम नाम शिरीषा. अहं बालिका. अहं नवमकक्षायां पठामि. इदानीं भगवद्गीताश्लोका वदामि. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. सुभाषितम्. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को वेदः पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. T.T. Hrishikesh, 14 years, Chennai. Namaste. My name is Hrishikesh and I am 14 years old. I am studying in class 9. Now I am going to recite a shloka from chapter 11 of Srimad Bhagavad Gita. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. Bhargavi, 12 years,
Banjara Hills, Bhagyanaгаram. इदानीम् अहम् एकश्लोकी रामायणं वदामि. पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हननं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णादिहननम् एतद्धि रामायणम्. Adya Abhirami, 9 years, Chennai. एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलातरावदंशकं विनाशिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेपदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमाम्वितं विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदिताङ्गभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं न दातिकापदुर्ध्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेधरो वदम्बरं वरेबमक्रवक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं मनस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं सिरन्तिनोऽखिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वसर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तपाद्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीन मन्तराय कृन्तरं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तन् विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नमार्तरेण योन्वहं प्रजल्पते प्रभार्तके हृदस्मरन् गणेश्वरन् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूते मप्युवेत्ति सोचिरात्. धन्यवादः. Achyuta Pranava, 14 years, Chennai. नमस्ते, मम नाम अच्युतप्रणव. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण श्री अनुष्टुप्पादिनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः. ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा भलादातुष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति. दुर्गे स्मृता ऋषिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि. दारिद्र्य दुःख भयवारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते. शरणागत दीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हये देवी नारायणे नमोऽस्तुते. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते. रोहाणशेषानपांसि तुष्टारुष्टातुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति. सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनमो. धन्यवादः. Our hearty congratulations to all of you from Ekadanta.
Many children participated in this category, and it is wonderful to know that. Now the age group 15 to 30, youth. Saurav Porel, 27 years, from Kolkata. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य 22 त्रयोविंशतिश्च श्लोको पठ्येते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अथ सुभाषितम्। केयूरानभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानन्न विलेपनन्न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। M. Gauri Aparna, 23 years, Vishakhapatnam. Namaskaraha. My name is Gauri Aparna and I come in the category of youth. Chapter 11, Vishwarupa Sandarshana Yogaha, 12th Shloka. Divi Surya Sahasrasya Bhavedyugapaduttita Yadi Bhasadrushi Sa Syad Bhasastasya Mahatmanaha. 15th chapter, Purushottama Yogaha, 14th Sloka. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashritah Pranapanasamaयुक्तः Pachamyannam Chaturvidam. Guru Slokah. Tvameva Mata cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Thank you. Now the age group 30 plus, the adults. K. Lalita Garu, 73 years, Hyderabad. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కొర్రపాటి లలిత. ముందుగా నేను కులశేఖర మహారాజు గారు రచించినటువంటి ముకుందమాల స్తోత్ర గ్రంథములోని 2 శ్లోకములను పారాయణం చేస్తాను. చింతయామి హరిమేవ సంతతం మందమందహసితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాదిమునిబృందసేవితం. చిరుమందహాసవదనారవిందుడు నందగోపబాలుడు పరాత్పరుడు నారదాది ముని బృందముల చేత సేవింపబడుచున్నవాడు అయినటువంటి ఆ శ్రీహరిని నేను సదా నా మనసును ధ్యానిస్తూ ఉంటాను. బద్ధేనాంజలినా నతేన శిరసా గాత్రైః సరోమోద్గమైః కంఠేన స్వరగద్గదేన నయనేనోద్గీర్ణ భాష్పాంబునా.
నిత్యం త్వచ్చరణారవిందయుగళధ్యానామృతాస్వాదినం అస్మాకం సరసీరుహాక్ష సతతం సంపద్యతాం జీవితం. ఓ పుండరీకాక్ష, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ పాదార విందములని ధ్యానిస్తూ ఆనందమును అనుభవిస్తూ చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మా శరీరములు పులకితమవునట్లుగా స్వరము గద్గదమవుతూ కన్నులు ఆనంద భాష్పములతో నిండేటట్లుగా అనుగ్రహించు తండ్రి. మాకు ఇటువంటి నీ అనుగ్రహము మేము జీవించి ఉన్నంతకాలము ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను పఠించబో 3 శ్లోకములు శ్రీమద్ భగవద్గీత ఎందలి 12ాధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగం నుంచి శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునుడికి బోధించినటువంటివి. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. ఓ పార్థ, ఏ భక్తులు వారు చేయు కర్మలను నాకే అర్పించి నాయందే లగ్న మనస్కులై ఉంటారో అట్టి వారిని నేను శీఘ్రముగానే మృత్యు సంసార సాగరము నుంచి బయటికి తీసుకువచ్చేదను. 2వ శ్లోకం. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిన్నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. నాయందే మనస్సును నిలుపుము, బుద్ధిని నాయందే లగ్నము చేయుము, పిమ్మట నాయందే స్థిరముగా నుండెదవు. ఇందు ఎటువంటి సందేహమునకు తావులేదు. ఓ అర్జున, నేను చెప్పిన ఈ సూక్తిని గమనించుము. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, నీ మనస్సును నాయందే స్థిరముగా నిలుపుము. ఒకవేళ దానికి నీవు సమర్థుడవు కానిచో అభ్యాస యోగము ద్వారా నన్ను పొందుటకు ప్రయత్నించము. హరి ఓం. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. J.A. Bharati Garu, 60 years, Hyderabad. నమస్కారం. ఏకదంత వారు నిర్వహిస్తున్న నేషనల్ శ్లోకా కాంపిటీషన్లో ముందుగా భగవద్గీత శ్లోకాల నుంచి ఊర్ధ్వమూలమదః సాకం అస్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఈ శ్లోకానికి అర్థం, రావి చెట్టుకు వేర్లు ఆకాశం వైపు చూస్తూ, ఆకులు కొమ్మలు నేలను చూస్తూ ఉంటాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే, మనం చేస్తున్న పనుల్లో ఎల్లవేళలా భగవంతుడిని స్మరిస్తూ మంచి పనులతో ఈ భూప్రపంచంలో చేయాల్సిన పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ భగవంతుడు మనని ఎల్లవేళలా కాపాడుతాడు. 2వ శ్లోకం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం. దీని అర్థం, అపారమైన భక్తితో భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఎలాంటి పనులు చేసుకుంటున్నా మనం నిశ్చలమైన మనస్సుతో భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తే
మనకి కావలసింది భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు. 3వ శ్లోకం. క్లైభ్యం ఆస్పగమపార్థ నైతత్వై ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం యక్తోతిష్ట పరంతపా. యుద్ధభూమిలో నుంచున్న అర్జునుడు తన వారిని చూసి మోహంతో బాధతోటి యుద్ధం చెయ్యను అని వెనకంజ వేసినప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినది ఏంటంటే, నువ్వు న్యాయం ధర్మం వైపు ఆలోచిస్తూ నీ కార్యాన్ని సఫలీకృతం చేయాలి. ఇక్కడ మనము మనవారు పరాయివారు అని ఆలోచించకుండా న్యాయం ధర్మం వైపే మనం ఉండాలి అని చెప్పారు. దీన్ని ఇవాల్టి మన ప్రపంచానికి అన్వయించుకుంటే మనం మన రోజు కార్యక్రమాల్లో దైవభక్తి దేశభక్తితోటి సనాతన ధర్మాన్ని జోడించి న్యాయం ధర్మం వైపు ఉంటూ మన మతాన్ని మన సాంప్రదాయాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనకి ఉపదేశిస్తున్నారు. తర్వాతి శ్లోకం సౌందర్య లహరిలోంచి మొదటి శ్లోకం. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలస్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్యప్రభవతి. ఈ శ్లోకానికి అర్థం, శివుడు శక్తి అంటే పార్వతి, వీరిరువురు కలిస్తేనే సృష్టి. వీరిరువురు మనకి తల్లిదండ్రులు, ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించేవారు, ఈ లయకర్తలు కారణకర్తలు. వీరి వల్లనే ఈ సృష్టి నడుస్తోంది. మనం ఎల్లవేళలా ఆరాధించాల్సిన దైవం శివుడు, శక్తి అంటే పార్వతీదేవి. తర్వాతి శ్లోకం శివమంత్రం. నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. శివుడు రుద్రుడు. శివుడు ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించేవాడు, నడిపించేవాడు, లయకర్త కారణకర్త. మనకి అన్ని వేళలా అన్ని రకాలుగా మనని సంరక్షించేది ఆ పరమాత్ముడు శివుడు. ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నమస్కారం. ఎస్ రామలక్ష్మి గారు, 55 years, విశాఖపట్నం. नमस्कारः. मम नाम रामलक्ष्मीः. अहं गृहिणी अस्मि. अहं विशाखपट्टने पेदवाल्पेप्रान्ते वसामि. इदानीम् अहं भगवद्गीताश्लोकान् वदामि. व्यासेन विरचिते महाभारते भीष्मपर्वणि श्रीकृष्णभगवता भगवद्गीता अर्जुनं प्रति उपदिष्टा. भगवद्गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति. तेषु प्रप्रथम अध्यायः अर्जुनविषादयोगः. तस्मिन् अध्याये प्रप्रथमश्लोकः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. भावम्. हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम पुत्राः कौरवाः पाण्डवः पुत्राः पाण्डवाः युद्धं कर्तुं समावेताः किल. इदानीं किं कुर्वन्ति इति. एतस्मिन् श्लोके
धर्मक्षेत्रे इति पदं प्रयुक्तं। कुरुक्षेत्रं धर्मक्षेत्रं कथमित्युक्ते एतस्मिन् वंशे पूर्वं कुरुः नाम राजा आसीत्। तस्य नाम्ना एव कुरुवंशः इति नाम आगतम्। सः राजा सर्वदा यज्ञयागान् एतस्मिन् प्रदेशे एव करोति स्म। सर्वदा यज्ञयागसम्बन्धितकार्याणि सर्वाणि अत्यन्तश्रद्धया भक्त्या स्वयमेव करोति। एकदा इन्द्रेण एकः सन्देहः प्राप्तः। किमित्युक्ते एषः राजा सर्वदा यागान् किमर्थं करोति, इन्द्रपदवीं प्राप्तुं वा इति। तदा इन्द्रः कुरुक्षेत्रम् आगत्य कुरुमहाराजं पृच्छति, हे राजन्, भवान् सर्वदा यज्ञयागान् करोति, किमर्थं? इन्द्रपदवीं प्राप्तुं वा इति। तदा राजा वदति, धर्मरक्षणार्थं, प्रजाक्षेमार्थं, लोककल्याणार्थम् एव करोमि, अन्यत् किमपि कारणं नास्ति इति। तदा इन्द्रः सन्तुष्य एकं वरं दातुम् इच्छामि, पृच्छतु इति। तदा कुरुमहाराजः एवं पृच्छति, एतस्मिन् क्षेत्रे यः कोऽपि म्रियते चेत् तेन उत्तमलोकाः प्राप्तव्याः, परमगतिः प्राप्तव्या इति। अत एव यदा श्रीकृष्णभगवतः रायभारम् असफला जाता, युद्धं निश्चितम् अनिवार्यम् अभवत्, तथा युद्धं कुत्र करणीयम् इति चिन्तनम् आगतं। तस्मिन् समये कुरुक्षेत्रे एव युद्धं करणीयम् इति निश्चितवन्तः। युद्धं प्रचलति चेत् यतोहि अनेके जनाः म्रियन्ते, कुरुक्षेत्रे युद्धं प्रचलति चेत् ये जनाः म्रियन्ते ते सर्वे उत्तमलोकान् प्राप्नुवन्ति, परमगतिं प्राप्नुवन्ति इति मत्वा तत्र युद्धं कर्तुं निश्चितवन्तः। अन्यः विषयः, धृतराष्ट्रः युद्धे किं प्रचलति इति ज्ञातुम् इष्टवान्। तदा व्यासभगवान् धृतराष्ट्राय दिव्यदृष्टिं दातुं सिद्धः अभवत्। परन्तु धृतराष्ट्रः अहं द्रष्टुं नेच्छामि, केवलं श्रोतुम् इच्छामि इति उक्तवान्। तदा व्यासभगवान् सञ्जयाय दिव्यदृष्टिं प्रदत्तवान्। तया दिव्यदृष्ट्या सञ्जयः युद्धे किं प्रचलति दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं प्रति वदति। अत एव धृतराष्ट्रः पृच्छति, हे सञ्जय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धं कर्तुं मम पुत्राः कौरवाः, पाण्डवपुत्राः पाण्डवाः समावेताः किल, तत् किं कुर्वन्ति इदानीम् इति। धन्यवादाः। बी కుసుమ గారు 60 years గుంటూరు. ఏకదంత ఛానల్ వారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటగా మనం ఎప్పుడైనా ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా గణనాయకుడిని ప్రార్థన చేస్తాము. అందుకని శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ఈ శ్లోకాన్ని ఎంచుకున్నాను. శుక్లాంబరధరం తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన వాడు, విష్ణు సర్వవ్యాపకుడు, శశివర్ణం చతుర్భుజం చంద్రుడి కాంతి కలిగిన వాడు, చతుర్భుజములు కలిగిన వాడు. ఈ చతుర్భుజములతో ఆయన 4 రకాల భక్తుల్ని మనకి రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరు వాళ్ళు? ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్ధార్థులు, జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల భక్తుల్ని అనుగ్రహించడానికే దేవతా రూపాలన్నిటికీ
4 భుజాలు మన వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. వేద ఋషులు మనకి ఏర్పాటు చేశారు. చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్, చక్కని ఆయన వదనం ఎప్పుడు ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. ప్రసన్న వదనం ఆయన్ని ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతి, విఘ్నాలన్నీ పోగొట్టడానికి అటువంటి విఘ్ననాయకుడిని నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అని చెప్పారు. తర్వాత సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతమే సదా. మనం ఏ విద్య నేర్చుకోవాలనుకున్నా సరే, ఏ కళలు నేర్చుకోవాలనుకున్నా, ఎటువంటి విద్య నేర్చుకోవాలనుకున్నా, ఇహానికి పనికొచ్చే పరానికి పనికొచ్చే ఏ విద్యకైనా సరే ఆది శక్తి, ఆది మూలం మాత్రం సరస్వతీ మాత. అందుకని ఆ మాతను మనం ప్రార్థన చేస్తాం. సరస్వతి నమస్తుభ్యం, ఆవిడ నమస్కారం చేస్తున్నాం. హే సరస్వతి నీకు నమస్కారము. వరదే కామరూపిణి అంటే అనేక రకాల రూపములు ధరించింది. ఎందుకంటే అన్ని రకాల కళలు నేర్పించడానికి మనకి అనేక రూపాల్లో ఆవిడ మనకి ప్రసన్నం అవ్వాలి. కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి, నేను మొదలు పెట్టబోతున్నాను నా విద్యని. సిద్ధిర్భవతమే సదా, ఈ విద్యల్లో నాకు సిద్ధిని ఇవ్వు తల్లి అని చెప్పేసి అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేస్తూ, మనం కనుక ఏ విద్యను నేర్చుకోవడానికి ప్రారంభించినప్పటికీ అందులో ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల మనకి సిద్ధి లభిస్తుంది. తర్వాత భగవద్గీత నుంచి 3 శ్లోకాలు చెప్పమన్నారు. నేను దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగం నుంచి 2 శ్లోకాలు ఎంచుకున్నాను. ఎందుకంటే భగవద్గీత వల్ల మనము అందులో ఏ శ్లోకాన్ని తీసుకున్నా సరే మోక్షదాయకము, ఇహపరాలకి పనికొచ్చేది అని చెప్పేసి భగవద్గీతను మనం తీసుకోవచ్చు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడి ద్వారా మనకు ఆ విషయాన్ని తెలియజేశాడు. మనం ఇహంలో ఇప్పుడు పరము రెండింటికి కావాలి అని అంటే కనుక దీనిలో త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథాలోభ తస్మాదే తత్రయం త్యజేత్. నరకానికి 3 ద్వారాలంట. మన ఇంటికి ఒక ద్వారం ఉంటేనే అందులోంచి మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఇద్దరు వస్తారు. కానీ ఇవి త్రివిధం నరకస్యేదం, నరక ద్వారాలు ఇవి. ఈ ద్వారం నుంచి వచ్చేవి ఏమిటి? కామ క్రోధ సదా లోభ. ఈ 3 ద్వారాలు మూడు ఈ నరక ద్వారాల నుంచి లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తున్నాయి? మనని పాడు చేస్తున్నాయి. మన మోక్షకారకం కాకుండా మన ఇహాపర సౌఖ్యాలు రెండింటినీ చెడగొడుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ 3 వెంటనే వదిలేయమన్నారు. కామం వల్ల అంటే కోరికల వల్ల మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఆ తర్వాత అంటే చిన్న చిన్న కోరికలు, మంచి కోరికలు ఉండవచ్చు. పట్టుదల దానిలో పెంపొందించుకుని మనం మంచి కార్యాలు చేయడానికి ఆ కోరికను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ అక్కర్లేని కోరికలు వాటిని వదిలిపెట్టేయాలి. ఆ తర్వాత క్రోధం అంటే ఏంటి? మనకు అవసరానికి పిల్లాడిని తప్పు చేశాడు, మనకు కోపం చూపిస్తాం, అది ఉండాలి. క్రోధం అంటే జీవితకాలం పెట్టుకుని వీడిని అంతం చేయాలి అనే లక్షణాలు ఉన్న వాటిని వదిలేయాలి, అది క్రోధం. తర్వాత లోభం అంటే ఏంటి? తాను మాత్రమే తింటాడు, అది లోభి లక్షణం, ఇతరులకు పెట్టడు. అలాంటి చెడ్డ గుణాన్ని వెంటనే వదిలేయాలని చెప్పేసి కృష్ణ పరమాత్మ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ వదిలేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? అప్పుడు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తుమిహార్హసి. అందుకని వెంటనే శాస్త్ర ప్రమాణం తీసుకోవాలి. శాస్త్రం అంటే ఏంటి? వేద ప్రమాణం. వేదాల్లో ఏవైతే చెప్పారు మనకి ఋషులు, ఇది చేయవలసిన పని, ఇది చేయకూడని పని అని కార్యకార్య వ్యవస్థితో అని చెప్పారు. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం మనకి ఎవరు చెప్తారు? శాస్త్ర విధానాలని గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఎవరిని? సద్గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఎవరైతే ఆ విషయాల్ని సరిగ్గా మనకి దారి చూపిస్తారో ఆ గురువుని ఆశ్రయించి జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తుమిహార్హసి, కర్మ చేయడానికి నీవు అర్హుడివి అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. తర్వాత చివరగా తపస్వి జ్యోతికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మిభ్యశ్చాదికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే యోగి అంటే మనం ఎప్పుడు భగవంతుడితో కలిసి ఉంటాం. కలయిక, యోగం అంటే కలయిక. పరమాత్మతో ఎప్పుడు కలిసి ఉన్నట్లయితే మనం తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. అందుకని ఈ శ్లోకము ఈ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ విధంగా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. తపస్వి కన్నా యోగి గొప్పవాడు, జ్ఞాని కన్నా యోగి గొప్పవాడు, కర్మిష్టి కన్నా కూడా యోగి గొప్పవాడు. అందువల్ల యోగిగా ఉండడం వల్ల ఇహపర సౌఖ్యాల్ని పొందుతావు అని కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడి ద్వారా మనకి తెలియజేశారు. ఎస్ సరస్వతి గారు, 67 years, రాజమండ్రి. नमस्कारः. मम नाम सरस्वती. अहम् एकं गणेशस्तुतिं वदामि. श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकशङ्करो देव तं वन्दे कुञ्जराननम्. यस्य मातुलः श्रीकान्तः अर्थात् श्रीमहाविष्णुः, यस्य माता सर्वमङ्गला इत्युक्ते पार्वती माता, यस्य पिता महदेवशङ्करः, तादृशं गजाननम् अहं वन्दे.
P. Saraswati Garu, 32 years, Tadipatri, Andhra Pradesh. మైసెల్ఫ్ సరస్వతి. నేను మొదటి అధ్యాయం నుంచి 5 శ్లోకాలు చెప్తున్నాను. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవశ్చైవ కిమి కుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనాస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతిం చ ముం వ్యూఢం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురజిత్కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. ఈ 5 శ్లోకాల భావం వచ్చేసి ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా పలికాడు. ధర్మభూమి అయిన కురుక్షేత్రంలో పాండుపుత్రులు అండ్ కౌరవపుత్రులు ఏమి చేశారు అని సంజయుడిని అడుగుతున్నారు. సంజయుడు ఈ విధంగా బదులిచ్చారు. పాండవుల సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువులైన ద్రోణాచార్యుల వారిని సమీపించి ఈ విధంగా అడిగారు. గౌరవనీయులైన గురువర్య, పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసారా? సో అందులో ద్రుపదుని కుమారుడైన నీ ప్రియ శిష్యుడు దృష్టద్యుమ్నుడు వ్యూహాత్మకంగా రచించిన సైన్యాన్ని ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి. ఆ యుద్ధభూమిలో ఎంతో పరాక్రమవంతమైన సైన్యం ఉన్నారు. భీమార్జునులతో సమానమైన వారు ఉన్నారు. యుయుధానుడు, విరాటుడు మరియు ద్రుపదుడు వంటి వారు గొప్ప ధనుసులను ధరించి ఉన్నారు. సో శౌర్యంలో వాళ్ళు భీమార్జునులకు ఏమీ తక్కువ కాదు, సమానమైన వారు. అండ్ అలాగే ఎంతో పరాక్రమవంతుడైన దృష్టకేతుడు, చేకితానుడు, వీరుడైన కాశీరాజు పురజిత్ కుంతిభోజుడు మరియు శైబ్యుడు వీరంతా ఉత్తమ పురుషులే. వీరంతా వారి సైన్యంలో, పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నారు అని ఈ 5 శ్లోకాల భావము. అండ్ అలాగే థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. పద్మావతి గారు, 62 years, హైదరాబాద్. నా పేరు చార పద్మావతి. నా వయసు 62 సంవత్సరాలు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి. నేను గృహిణిని. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మాత్రే నమః. గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంబరేతి శిశిశేఖరవల్లభేతి సృష్టిస్థితి ప్రళయకేడసి సంస్థితాయై తస్మై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై. విష్ణుమూర్తికి భార్య అయిన లక్ష్మిగా, బ్రహ్మదేవునికి పత్ని అయిన సరస్వతిగా, సదాశివునికి అర్థంగి అయిన అపరాజితగా, శాకంబరీదేవిగా ఇట్లా అనేక రూపంతో ఏ విశ్వమాత సృష్టి స్థితి ప్రళయ లీలను సాగించుతున్నదో ఆ విశ్వాత్మకుడైన పరమపురుషుని పత్ని అయిన శ్రీ లక్ష్మీదేవికి నమస్కారం. నమోస్తు నాళీకనిభాననాయై నమోస్తు దుగ్ధోదరి జన్మభూమ్యై నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై. పద్మము వంటి ముఖము కలిగిన మంగళాదేవి దేవతకు నమస్కారము. పాలకల్లి జన్మస్థానంగా గల శ్రీ పద్మాలయ దేవికి వందనము. అమృతమునకు శ్రీ మరియు చంద్రునికి సోదరి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మికి వందనము. భగవాన్ శ్రీ విష్ణుమూర్తికి పత్ని అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికి నమో నమః. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ మా తే సంగోస్య కర్మణి. కర్తవ్య కర్మములను ఆచరించుటి యందు మాత్రమే నీకు అధికారము కలదు, దాని ఫలములు ఎందు కాదు. కర్మఫలములకు నీవు హేతువు కారాదు. కర్మములను మానుటి యందు నీవు ఆసక్తుడు కావలదు. అనగా ఫలాపేక్ష రహితుడవై కర్తవ్య బుద్ధితో కర్మలను ఆచరింపుము. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి
सूयतेन सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి పుత్ర, ఈ భౌతిక ప్రకృతి సకల చరాచరములన్నింటినీ సృష్టించుటకై నా అధ్యక్షతన పనిచేయుచున్నది. ఈ విధముగా ఈ విశ్వ ప్రకటనము మరలా మరలా సృష్టింపబడి నశింపబడుచున్నది. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషా వినిత్యా వియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. పరమేశ్వరుడైన నన్నే నిరంతరము అనన్య భక్తితో సేవించుచు నిష్కామ భావముతో స్మరించు వారి ఎడల వారి యోగక్షేమను నిరంతరము నేనే వహించుతుందును. జే నాగేష్ గారు, 58 years, బెంగళూరు. నమస్కారం. అహం పంచశ్లోకాన్ వడితవాన్. ద్వౌ ఉపనిషద్భ్యాయాం ఈశోపనిషదః చ తైత్తరీయ ఉపనిషద్ చ త్రయ భగవద్గీతాయ చ. ఏతేషాం శ్లోకానాం వర్ణం పూర్ణే చాపే సూత్రితం అస్తి. ఇయం క్రమః త్వాం నయతి సర్వేషు దైవీయస్య ఉపస్థితేః ప్రత్యాభిజ్ఞానాత్. అంతః ఆసీమజ్ఞానస్య ప్రాప్త్యైః మానసికదశాయాః నిపుణతాయైః సమ్యక్ కర్మానంతరం ఫలత్యాగాయ సర్వేషు సర్వత్ర చ దివ్యతాయాః దర్శనాయ. ఏషా యాత్ర బాహ్యాబోధాత్ అంతరనిపుణతాం ప్రతి పరమైక్యం యావత్ భవతి. ఓం శ్రీ నమఃశివాయ ఇది మంత్రేణ సమ్యక్ సంగత. ప్రథమ శ్లోక ఈశాోపనిషద్, ప్రథమోధ్యాయ, ప్రథమ శ్లోక. ఈశావస్యమిదం సర్వై యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతా మా గ్రదః కస్య స్వీదనం. తాత్పర్య: ఈశ్వరేణ ఆవృతం ఇదం సర్వత్ జగత్. త్యాగేన భోగా కరు. అన్యస్య ధనం మా ఇచ్చ. All this, whatever exists in this changing universe, is pervaded by the Lord. Enjoy what is allotted to you through renunciation. Do not covet anyone's wealth. Dvitiya Shloka, Taittiriya Upanishad, Dvitiyodhyaya, Prathama Shloka. Satyam Gnanam Anantam Brahma, Yo Veda Nihitam Guhayam Parame Vyoman, Soshtute Sarvan Kaman Saha Brahmana Vipaschita. తాత్పర్య: బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం చ అస్తి. యః జనః హృదయ గుహాయాం స్థితం బ్రహ్మ జానాతి సః సర్వాన్ కామాన్ ప్రాప్నోతి. బ్రహ్మ ఇస్ ట్రూత్, నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్ఫినైట్. One who knows Brahman as existing in the cave of heart, in the highest space of consciousness, attains all desires along with the all-knowing Brahman. Tritiya Shloka, Bhagavad Gita, Shashtamodhyaya, Saptami Shloka. Jitatmana prashantasya paramatma samahitaha shitoshta sukha dukkheshu tatha manapamanayoh. తాత్పర్యం: యస్య మనః జితం శాంతం చ అస్తి తస్య పరమాత్మా ప్రాప్తః స శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖ మాన అపమానేషు సమః భవతి. For who has conquered the mind and attained tranquility, the Supreme Self is already realized. Such a person remains balanced in cold and heat, pleasure and pain, honor and dishonor. Chaturtha Shloka, Bhagavad Gita, అష్టాదశోధ్యాయ, షట్ షష్ఠి శ్లోక. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. తాత్పర్య: సర్వాన్ ధర్మాన్ త్యక్త్వా కేవలం మాం శరణం గచ్చ అహం త్వాం సర్వేభ్యః పాపేభ్యః ముక్తం కరిష్యామి శోకం మా కరు. Abandoning all forms of dharma, take refuge in me alone. I shall liberate you from all sins. Do not grieve. Panchama Shloka, Bhagavad Gita, Panchadasha Dhyaya, Panchadasha Shloka.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तात्पर्य: अहं सर्वेषां हृदये स्थितः अस्मि। स्मृतिः ज्ञानं विस्मरणं च मत्तः आगच्छति। अहम् एव वेदैः वेद्याः। अहं वेदान्तस्य कर्ता, वेदानां ज्ञाता च अस्मि। I am seated in the hearts of all beings. From me come memory and the loss and the knowledge. I alone am to be known through all the Vedas. I am the author of Vedanta and the knower of all the Vedas. Om Shri Namah Shivaya. All the participants will receive a certificate from Ekadanta, and there will be a special video on the top 10 winners that will be uploaded on the official site, YouTube channel of Ekadanta, and the complete results video will be released on January 1st, 2026. Ekadanta stands for teaching Sanskritam without fear, without tears, and how to make the Bhagavad Gita a part of children's lives, how to teach values along with the language. So this contest is only a beginning, and we will have many more programs for children, for parents, and for the society. Pujya Swami Dayananda Saraswati said, whoever reads the Bhagavad Gita with devotion, they will find Krishna in their hearts, and more joy and peace will come in their life. So dear children and parents, may every shloka that you read or recite bring joy in your life and be like a lamp that lights up the life. This is our heartfelt wish for all of you. Read the Gita and live the Gita. Gita Sugita Kartavya. Thank you. Dhanyavada. Om Tat Sat.